नमस्कार बंधुगण मु जयश्री आज पढ़ा आवेगिक विकास विषय रे किंतु पढ़ा पूर्वर आई मस्ट से जदि आपको वीडियोटी भल लगुच लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ एंड घंटा बटन को दबाइबा बिल्कुल भी भूलें जदि आपंकर किसी मतामत अच्छी कमेंट सेक्शन रे लिखा को जमा भूलतुनि। सो चलतु स्टार्ट करवा जल्दी जल्दी टाइम नष्ट न करिकी। तो पढ़ा आम आवेगिक विकास। आवेग हेउची एक मानसिक शक्ति जी कि मनुष्य जीवन को क्रियाशील और गतिशील कराए। आमर समस्त कार्य व्यवहार और आचरण मूलरे थिबा अंतर्निहित शक्ति हेउची आवेग। आवेग नथिले आमर जीवन निष्क्रिय और गतिशून्य होइथांता। आवेग सुखप्रद बा दुखप्रद होई पारे। आनंद स्नेह प्रेम और अनुराग हेउची सुखप्रद आवेग एवं क्रोध भय और ईर्षा हेउची दुखप्रद आवेग। आवेगर सूचना शारीरिक प्रक्रिया मुखभंगी तथा वाचनिक प्रक्रिया आवेगर सूचना मिली थाए। प्रत्येक आवेग मूलरे किछि ना किछि अनुभव थाए यथा व्यक्तिर एकांत निजस्व। आवेग दीर्घस्थायी न होई परिवर्तनशील होइथाए। एहा सकाशे शिशु गोटिए समय रे कांदुथिबा बेले अन्य समय रे हसुथाए। विभिन्न समय और विभिन्न पर्याय रे प्रत्येक शिशु मध्य रे केतेक निर्दिष्ट आवेगर विकास और परिवर्तन घटिथाए। शैशवावस्था रे 3टी मूल आवेग यथा भय स्नेह क्रोध आदिर विकास घटी थाए। अन्य आवेग गुड़िक बयसर वृद्धि और विकास अग्रगति फल देखा जाय थाए। शैशवावस्था और बाल्यावस्था रे विकसित हेउतिबा आवेग गुड़िक चलंतु देखिबा कौन कौन अछि। ए देखंतु सारणी एथरे दिया जायछि आमर जो शैशवावस्था और बाल्यावस्था रे को सब आवेग होइते को वर्ष रे को आवेग डेवलप होइताए। सर्वप्रथमे देखंतु 3 मास बयस रे क्लेश एवं आनंद। तत्पश्चात 6 मास बयस रे भय विरक्ति क्लेश क्रोध आनंद। नेक्स्ट 12 मास बयस रे भय विरक्ति क्रोध ईर्षा आनंद स्नेह प्रेम ममता। 18 मास बयस रे भय विरक्ति क्रोध ईर्षा आनंद स्नेह प्रेम ममता। 2 वर्ष बयस रे भय विरक्ति क्रोध ईर्षा आनंद स्नेह प्रेम ममता एवं 5 वर्ष बयस रे हिंसा द्वेष उत्कंठा आनंद। ए सारणीटी बंधुगण बहुत इम्पोर्टेंट कहीं या उपरू मस्ट क्वेश्चन आसीबो। बहुत क्वेश्चन आसे जो माने डीएलएडी करूचंती तो तांकर तो डेफिनेटली आसे बट ओटीईटी रे भी आई स्वेयर क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो। सो ए सारणीटी को बहुत भल से जेमती मने रखंतु जम्मा भूलिबेनी याकू भल से मने रखिया पई हैला। नेक्स्ट जीवा हमें शैशवावस्था रे क्लेश आनंद भय विरक्ति क्रोध अनुराग स्नेह प्रेम ईर्षा और ममता इत्यादि आवेग विकसित हेउतिबा बेले बाल्यावस्था रे हिंसा द्वेष उत्कंठा लज्जा आदि आवेग विकसित होइताए। आद्य बाल्यावस्था रे आवेग तीव्र होइथिबारु पिलाटी आवेगिक भारसाम्य रक्षा करिपारे नाही। सेथिपाई ताकू सहजरे डरेई हसेई कंदेई और रगेई दिया जाई पारे। प्रांत बाल्यावस्था रे पिला माने निज आवेगर बाह्य प्रकाश को नियंत्रण करी शिखिबा को आग्रह प्रकाश करंती। आद्य और प्रांत बाल्यावस्था रे केतेक आवेग गुड़िक मध्यरु क्रोध अत्यंत प्रभावशाली। यह एक अप्रीतिकर आवेगर उदाहरण। शिशु क्रोधित हेले 2 प्रकार प्रक्रिया प्रकाश करिथाए। सेगुड़िक हैला अन्य को आक्रमण करिबा निजको आहत करिबा कामुड़ी देबा चिमुटी देबा गोईठा मारिबा अन्य को छेप पकाइबा आदि। क्रोधान्वित होई नीरव रहिबा स्थान व्यक्ति वस्तु को छाड़ी पलाइबा ए सबु हेउची क्रोधर प्रतिक्रिया। शिशु क्रोधान्वित हेबार कारण चलंतु जानिबा कौन कौन सबु।
ତେବେ ଶିଶୁ କାହିଁକି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ? ଶିଶୁର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ଶିଶୁର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବାହାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କୁହାଗଲେ, ଶିଶୁର ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲେ, ବେଶୀ ସମୟ ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଚାପ ପକାଇ ରଖିଲେ, ପିତାମାତା ଓ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ପକ୍ଷପାତିତା ଆଚରଣ, ଶିଶୁର କ୍ଳାନ୍ତ ଓ ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ କାମ କରିବାକୁ କୁହାଗଲେ, ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଶିଶୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଶିଶୁର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ତାକୁ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝାବୁଝି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଗିଥିବା ସମୟରେ ତାକୁ ମାଡ଼ ବା ଗାଳି ନ ଦେବା, କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ ଓ ଘଟଣା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା, ଶିଶୁର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରିବା, ଇଚ୍ଛା ବା ପସନ୍ଦ ନଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଶିଶୁକୁ ବାଧ୍ୟ ନ କରିବା, କ୍ରୋଧ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଦକ୍ଷତା ଓ କୌଶଳ ଶିଶୁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେଲା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା କ୍ରୋଧ ବିଷୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁଠାରେ ଭୟ, ଯେଉଁ ଆବେଗଟା ରହିଛି ଆମର ଭୟ, ତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା ଭୟ ବିଷୟରେ। ଶିଶୁର କେତେକ ବସ୍ତୁ, ଘଟଣା, ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭୟ କରିବାର ଜନ୍ମଗତ ଗୁଣ। ଶୈଶବାବସ୍ଥାରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଦେଖିଲେ, ଅଜଣା ଲୋକ ତା ପାଖକୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ଶିଶୁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥାଏ। 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁଟି ଅନ୍ଧକାରରେ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଭୟ କରିଥାଏ। 6ରୁ 13 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ ବା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ, କୁକୁର, ପାଗଳ ବ୍ୟକ୍ତି, କାଳ୍ପନିକ ବିପଦ, ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ, ଖଟତଳ ଓ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଭୟ କରିଥାଏ। ବଡ଼ ପିଲାମାନେ ଗପ ବହି ପଢ଼ି କାଳ୍ପନିକ ଅସୁର, ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ଡାହାଣୀ ଓ ସେହିପରି ଚରିତ୍ରକୁ ଭୟ କରିବା ଶିଖିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଶିଶୁ ଯଦି ଏତେ ଭୟ କରେ ତାହେଲେ ଶିଶୁର ମନରେ ଯେଉଁ ଭୟ ଥାଏ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶିଶୁ ମନରେ ଯେଉଁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ କେତେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉପାଦେୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦୂର କରାଯିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଅନେକ ଭୟ ମୂଳରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଭୟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉପାୟ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଭୟ ଉଦ୍ରେକ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ ଓ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶିଶୁ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରି ଉପରୋକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା। କୌଣସି କ୍ଷତିକାରକ ବସ୍ତୁ, ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଶିଶୁ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ କରାଇବା। ଶିଶୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ବସ୍ତୁ ଓ ପ୍ରାଣୀକୁ ଭୟ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ପିତାମାତା, ସାଙ୍ଗସାଥି ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାହା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏହା ଥିଲା ଭୟ ବିଷୟରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ସ୍ନେହ ବିଷୟରେ। ସ୍ନେହ କ'ଣ? ସ୍ନେହ ଆବେଗଟା କେମିତି? ସ୍ନେହ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଆବେଗ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି, ପଶୁ ବା ବସ୍ତୁ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରୀତିକର ବା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ସ୍ନେହ କରେ। ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଓ ଭଲ ପାଇବା ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେଉଁ ପିତାମାତା ଶିଶୁର ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି, ଶିଶୁକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ସ୍ନେହ କରି ଭଲ ଆଚରଣ ଦେଖାଏ। ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ଶିଶୁ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଶିଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବାର କ'ଣ ସବୁ ଉପାୟ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନେକ୍ସଟ,
ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପିତାମାତା ଓ ଶିକ୍ଷକ ସ୍ନେହ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ସ୍ନେହ ଭାବ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ପିତାମାତା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଶୁମାନେ ସ୍ନେହ ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ଆଶା କରନ୍ତି। ସ୍ନେହ ଦେଲେ ସ୍ନେହ ମିଳେ। ଶିକ୍ଷକ ଶିଶୁ ଯେପରି ନିଜ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ନ କରେ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବା ଉଚିତ। କାରଣ ଶିଶୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ ଦେଇପାରି ନଥାଏ। ଶିଶୁ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ସହ ମିଳାମିଶା କଲେ ତାର ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଥାଏ। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ଶିଶୁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ତାହା ଶିକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ସ୍ନେହ ବିଷୟରେ। ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ଈର୍ଷା ବିଷୟରେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଥିବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଗ୍ରହର ଅନ୍ୟ କେହି ଅଂଶୀଦାର ହେଲେ ଶିଶୁ ଈର୍ଷା ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କ ଖାତା ସବୁବେଳେ ଦେଖିଲେ, ଅଧିକ ନମ୍ବର ଦେଲେ ଶିଶୁ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ଶିଶୁ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟବହାର ଆଶା କରୁଛି ତାହା ଯଦି ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳେ ତେବେ ସେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖାଇଥାଏ, ଯଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସାରଣୀଟିକୁ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ହିସାବରେ ଦୁଇଟା ଏଇ ଡାଇଗ୍ରାମଟିକୁ ଯଦି ମନେ ରଖିଦେଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜି ହେବ କେଉଁଠି କେଉଁଟା ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖୁ ସେଇଟା ବେଶୀ ଭଲସେ ମନେ ରଖୁ। ଆମର ତ ଯେଉଁ କୋନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେଇଥିରେ ବି ଆମର ଯେଉଁଟା ଦୃଶ୍ୟଟା ଆମକୁ ବେଶୀ ମନେ ରହେ। ତ ଏଇଟା ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲସେ ମନେ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ କ'ଣ କ'ଣ କରେ ଯେତେବେଳେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହୁଏ? ଅନ୍ୟକୁ ମାରିବା, କାମୁଡ଼ିବା, ଠେଲିଦେବା, ଆମ୍ପୁଡ଼ିବା, ଗୋଇଠା ମାରିବା, ଚିମୁଟି ଦେବା। ସେହିପରି ଠିକ୍ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ କରେ? ସେ ବିଛଣାରେ ପରିସ୍ରା କରିବା, ନଖ କାମୁଡ଼ିବା, ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି କରିବା, ଚିଡ଼େଇବା, କଣ୍ଢେଇ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ଏହିସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସେ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଶିଶୁ ତ ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ କିନ୍ତୁ ତାର ଈର୍ଷା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ତାର ଈର୍ଷା ଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ତ ପିଲାର ଈର୍ଷା ଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁକୁ ଅନ୍ୟ ସହ ତୁଳନା ନ କରିବା, ଶିଶୁକୁ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା ନ କରିବା, ଶିଶୁ ପ୍ରତି ନିରପେକ୍ଷ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବା, ଶିଶୁକୁ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁ ଆଗରେ ଗାଳି ନ ଦେବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ଆବେଗିକ ବିକାଶଟା କେମିତି ହେଇଥାଏ। ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିବା ଆବେଗିକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମନୁଆ ଭାବ, ରୁଷିବା, ହଠାତ୍ ରାଗିଯିବା, ଟିକିଏ କଥାରେ କାନ୍ଦି ପକାଇବା। ପିଲାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏକା ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଇବା ସହ ଭାବପ୍ରବଣତା ବେଶୀ ଦେଖାଦିଏ। ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ହୁଅନ୍ତି ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ଦେଲେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି। ବିପରୀତ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼େ ଓ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଦ୍ଭୁତ କଳ୍ପନା ମନକୁ ଆସେ। ବାଳିକାମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୈହିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିସ୍ମୟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହା ଥିଲା ଆବେଗିକ ବିକାଶ ବିଷୟରେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଘଣ୍ଟା ବଟନ୍ ଦବାଇବା ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି କିଛି ମତାମତ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ୟାର ନୋଟ୍ଟା ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଉଛି, ଆପଣ ସେଠିକି ଯାଇକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଟାଟା।